আমরা বাংলার ছেলেরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা ম্যাথ এবং ইংলিশে খুব দুর্বল। কিন্তু এখানে ইংলিশ যেভাবে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বিভিন্ন বিষয়গুলিতে আমাদের পড়ানো হবে, সেটা সার্বিকভাবে পরবর্তীতে সারা ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে যখন আমরা ভ্রমণ করব, সেক্ষেত্রে উন্নততর থেকে উন্নততরতে আমরা পৌঁছাবো। এবং সাথে সাথে এখানে বেদিক ম্যাথের একটি পার্টস আছে এবং আমাদের যে হ্যান্ডরাইটিং স্কিলগুলি আছে। বন্ধুরা, এটা হলো 31 নম্বর জাতীয় সড়ক। এই সোজা রাস্তাটা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চলে এসছে। এটা সোজা আসাম এবং নর্থ ইস্টের দিকে চলে গেছে। আর আজ আমি আছি কোচবিহারের নতুন একটি ইনস্টিটিউট শুরু হতে চলেছে। এটার নাম হচ্ছে ব্রেন গুরুকুল। এই যে স্কুলটি দেখুন, তো স্কুলটি এবছর 2024 থেকেই চালু হতে চলেছে। তো চলুন ভিতরে গিয়ে স্যারদের সঙ্গে কথা বলে দেখি। তো এই ধরনের স্কুল আমাদের উত্তরবঙ্গে প্রথম। নমস্কার স্যার। নমস্কার। এখানে যে ম্যাডাম স্যারেরা বসে আছেন, তো আপনাদের স্কুল সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই, যদি ডিটেলসে একটু কিছু বলেন। হ্যাঁ, বলছি যে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের জ্ঞান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, আচ্ছা সেটা সিবিএসই বোর্ড অনুমোদিত আমাদের স্कूलটা খোলা হয়েছে। अच्छा इसमें क्या होता है, पूरा इंग्लिश और हिंदी में अच्छा पढ़ सकते हैं बच्चा लोग। अच्छा अच्छा और इसमें एक कैटेगरी है नया जो बन के आया है, जो अच्छा उसका नाम है ब्रेन ग्रुप। अब देखा है तो हाँ 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 ये ब्रेन ब्रेन गुरुकुल। हाँ, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल का अच्छा पहली बार फर्स्ट टाइम अच्छा यही स्कूल स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इंग्लिश मीडियम है, अच्छा अच्छा, ये हिंदी और इंग्लिश चलेगा। हिंदी और इंग्लिश चलेगा। हाँ, ठीक और है। ये ब्रेन ग्रुप का मतलब क्या है, आप देखिए आज 3G आप पिक्चर देखा है ना, हाँ 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 वो 3G पिक्चर में जो आमिर खान का तारे जमीन पे हाँ हाँ एक हाँ पिक्चर हुआ था, हाँ हाँ तो एक बच्चा था, उसका कोई स्कूल में मतलब पढ़ा सुना ज्यादा अच्छा नहीं करता था, अच्छा तो इसलिए उसका यही ब्रेन गुरुकुल की साइट में जाके अच्छा। उसका पढ़ाई किया। बाद अच्छा। में उसको देखा क्या, वो इंजीनियर बन गया। मतलब हमारा सेंस जो है 3 सेंस है, अच्छा ये एक ब्रेन है, ये एक दूसरी ब्रेन है। अच्छा ये ब्रेन काम करता है, ये ब्रेन काम नहीं करता है। आज सेंसेस जो ये 3G सेंसेस जो है वो अच्छा। काम नहीं करता है। अच्छा। तो हमारा स्कूल में ये ट्रेनिंग होगा, जो आग बंद करके वो साइकिल भी चला सकता है, किताब भी पढ़ सकता है, हिसाब भी कर सकता है, पूरा अच्छा, फुल अच्छा। फुल कर सकता है। क्योंकि अच्छा। वही इसलिए वो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा खराब हो सकता है अच्छा हमारा स्कूल आके वो 1 नंबर जगह पे जाएंगे, ये 100% मेरा गारंटी है। अच्छा अच्छा ये कोर्स करेंगे तो अच्छा अच्छा। सर। और दूसरी बात सर, तो कब से चालू हो रहा है आपका स्कूल? तो अप्रैल सेशन से हमारा स्कूल स्टार्ट हो रहा है। नर्सरी स्टैंडर्ड से हाँ, चालू है। नर्सरी से। और क्या क्या सुविधा मिल सकता है आपका स्कूल में? ये तो देखिए दूसरी जो स्कूल है कुछ बिहार नॉर्थ ईस्ट में, अच्छा, ये ब्रेन गुरुकुल का फैसिलिटी किसी स्कूल में नहीं है। नॉर्थ बंगाल में नहीं है। नॉर्थ बंगाल तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। नहीं है। इसके- ये तो बहुत बढ़िया, हाँ सर। हमारा कुचबिहार टाउन के लिए बहुत ही अच्छा बात है। नहीं देखिए, आप देखिए कलकत्ता जो दूसरी जगह पे बहुत बड़ा बड़ा स्टेट और शहर में हम लोग कुछ बिहार को ये एकदम छोटा दिखता है। हाँ 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 इसलिए हम ये सेटअप किया कि कुछ बिहार से हम ये ब्रेन गुरुकुल के आगे निकलेंगे, अच्छा जो अच्छा स्टूडेंट भी अच्छा होगा और स्कूल का नाम भी अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, यही मेरा प्रयास है। बहुत बढ़िया। तो स्कूल में कितना स्टैंडर्ड तक होगा? LKG से स्टार्ट होगा और हम लोग 8 तक जा सकता है पहले, अच्छा, बाद में 11 12 इधर ही हो जाएगा। इधर ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा वो जो बाहर के आएंगे उसका ट्रांसपोर्ट भी रहेगा,
और उसका रहने का जो हॉस्टल है वो भी अच्छा। हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। स्टूडेंट आने के बाद ये बोल सकते हैं अच्छा। सर। तो सर एडमिशन फी कितना लगेगा? एडमिशन देखिए, हर जगह में स्कूल जितना भी कुछ बिहार में है, हाँ। जितना उसका फीस है अच्छा थोड़ा भी हमारा कम है। अच्छा। अच्छा उसका 5,000 है, हम लोग उसमें 4,000 ले सकते हैं। अच्छा। अच्छा हम कुछ बिहार को वासी को यही बोल सकता हूँ, नॉर्थ बंगाल का आदमी को बोल सकता हूँ, हमारा स्कूल में आ जाइए, बात करिए। हर स्कूल की तरफ नहीं है ये अच्छा। सिस्टम, जो है सब माफिक सिस्टम में चलेंगे, क्योंकि हमारा जो कैंटीन में रहेगा वो चेकअप करके ही बच्चा लोगों को अच्छा हम लोग खिलाएंगे। अच्छा। अच्छा सीसीटीवी का सिस्टम रहेगा, अच्छा। ट्रांसपोर्ट भी रहेगा, और स्कूल का जो टीचर लोग रहेगा आप बाहर की रहेगा। आपका क्या खेलने का ग्राउंड है आपका स्कूल में? ग्राउंड अभी तक नहीं है, हो जाएगा। बस हो जाएगा। अच्छा, और स्विमिंग ट्विमिंग का कोई फैसिलिटी? ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट है ब्रेन। ब्रेन ब्रेन के लिए ब्रेन हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। इधर से आप देखिए 1 साल से 60 साल तक हम लोग ब्रेन के लिए करेंगे, अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि आप देखिए डॉक्टर के पास जाता है कोई हमारा माँ बहन जो प्रेग्नेंट होता है, इस जगह पे ट्रेनिंग भी कर सकता है, वो अच्छा डिलीवरी कर सकता है। अच्छा और जो हमारा बस बस के लिए जितना है 60 साल के लिए जो लड़का लोग आएंगे, बेटा लोग आएंगे, उसका भी हमारा जो मेडिटेशन है, वो अच्छा मेडिटेशन और म्यूजिक सिस्टम में उसको एकदम नाट पूरा क्लियर कर देंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, ये भी कर सकता है। ঠিক আছে, বহুতই বঢ়িয়া। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে আপনাদের বাড়ির ছোট শিশুকে এই স্কুলে ভর্তি করতে পারেন। সামান্য ব্যয় সাপেক্ষ হলেও এখান থেকে বাচ্চা একদম সোনা হয়ে বেরিয়ে আসবে, সোনা হীরা বাংলায় যাই বলা যায়। তো স্যার আপনি কিছু বলবেন? না, এটা একদম আমাদের, যেহেতু আমি লোকাল, সেহেতু খুব ভালো প্রচেষ্টা। আমরা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করব এই স্কুলকে। জানি ভবিষ্যতে এই স্কুলকে একটি বড় জায়গায় পৌঁছানো যায়। কারণ স্যার তো অবশ্যই বলেছেন নর্থ ইস্টের মধ্যে প্রথম এই ব্রেন গুরুকুল। আমি মনে করি এটা বাইরের স্টেটগুলিতে সেভাবে এখনো প্রচলিত নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ার বাইরে আছে। এই প্রথম কুচবিহারের বুকে দাঁড়িয়ে স্যার যে প্রচেষ্টা করেছে, তার জন্য স্যারকে আমরা প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং ব্রেন কর্তৃপক্ষকেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেখুন, আমি একটি বিশেষ কথা বলছি। আমরা বাংলার ছেলেরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা ম্যাথ এবং ইংলিশে খুব দুর্বল। কিন্তু এখানে ইংলিশ যেভাবে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বিভিন্ন বিষয়গুলিতে আমাদের পড়ানো হবে, সেটা সার্বিকভাবে পরবর্তীতে সারা ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে যখন আমরা ভ্রমণ করব, সেক্ষেত্রে উন্নততর থেকে উন্নততরতে আমরা পৌঁছাবো। এবং সাথে সাথে এখানে বেদিক ম্যাথের একটি পার্টস আছে, এবং আমাদের যে হ্যান্ডরাইটিং স্কিলগুলি আছে, সেগুলিতে আমরা অনেকে উইক থাকি। এখানে আমাদের বিভিন্ন ক্লাসের মাধ্যমে বা কোনো সময় অফ পিরিয়ডে আমরা সেগুলি হ্যান্ডরাইটিং স্কিলগুলি দেখাবো। সেগুলিতে আমরা হিন্দি এবং ইংলিশ দুটাই হ্যান্ডরাইটিং স্কিলিং দেখাচ্ছি, রাইটিং দেখাচ্ছি এবং লিসেনিং দেখাচ্ছি। আমাদের অনেক সময় পড়তে অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের কেউ যদি পড়তে ইংলিশ ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে বা তাদের যে প্রোনাউন্সিয়েশন আছে, সেই প্রোনাউন্সিয়েশনগুলি যখন উচ্চারণ করতে না পারে, তখন কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের বিভিন্ন এক্সামগুলি, কম্পারেটিভ এক্সামগুলি দিতে আমাদের খুব অসুবিধা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব তারা, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা স্কিলিং এ অসুবিধা আছে, তারা অবশ্যই যেন এখানে এসে ভর্তি হয় এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে তাদের বিভিন্ন সেন্ট্রাল এক্সামগুলি দিতে বা স্টেটের এক্সামগুলি দিতে খুব সুবিধা হবে, কারণ সেন্ট্রাল এক্সামগুলিতে আমাদের হিন্দি ভার্সন এবং ইংলিশ ভার্সনে পরীক্ষা দিতে হবে। আর ব্রেন স্কুল এর মাধ্যমে নর্থ ইস্টে এই প্রথম একটি সংস্থা বা ইনস্টিটিউশন আমরা খুলেছি, যেখানের মাধ্যমে আমরা স্পিড রাইটিং, স্পিড রিডিং এবং স্পিড লিসেনিং, এই তিনটি পার্টকে আমরা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে ছাত্রছাত্রীদেরকে করাচ্ছি। এবং যেহেতু বাংলার ছেলেরা
অবশ্যই সব সাবজেক্টেই ভালো, কিন্তু যারা উইক ম্যাথে বা আদার্স কোনো সাবজেক্টে তাদের জন্য বেদিক ম্যাথ আমরা এখানে রাখছি। অ্যাবাকাসের মতোই বেদিক ম্যাথ আমরা কিভাবে খুব জলদিভাবে অ্যান্সারগুলি করতে পারি বাচ্চাদের জন্য, সেগুলি আপনারা এখানে ইন্টারেস্ট দেখালে খুব ভালো হবে। ঠিক আছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখানে যারা মাধ্যমিক পাশ করে গেছে বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে গেছে, আপনি বললেন যে বাইরে ইন্টারভিউ দিতে গেলে পরে তাদের অসুবিধা হয়, সেই ক্ষেত্রে তারা ভর্তি হতে পারে? অবশ্যই ভর্তি হতে পারবে। আমাদের বিভিন্ন স্কিলিং এবং ইন্টারভিউ এর জন্য আমরা বাইরে থেকে টিচার নিয়ে আসছি বা ফ্যাকাল্টি আসছে, সেই ফ্যাকাল্টিরা তাদেরকে ট্রেন করবে এবং পরবর্তী সময়ে তারা বিভিন্ন যেমন ইউপিএসসি এবং পিএসসি, যেগুলি আমাদের ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পরীক্ষা বলা হয়, সে ইউনাইটেড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউ এবং পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউ যথাযথভাবে তারা ইন্টারভিউ ক্র্যাক যিনি করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা রাখছি। এবং সেটা আমাদের স্কুলেও ছাত্রছাত্রীদের প্রথম থেকেই শেখানো হবে যে কিভাবে তারা ইন্টারভিউ দিতে যাবে, তাদের কি পোশাক থাকবে, তাদের কি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, কিভাবে বলবে। এই কোর্সগুলো সাধারণত ক মাস বা ক বছরের জন্য থাকবে? সেগুলি সম্ভবত 3 মাস করা হতে পারে। এবার বিবেচ্য হিসাবে আমরা দেখে নিচ্ছি যে ক মাস করালে ছাত্রছাত্রীদের একদম পুরোটাই গ্রোথ হয়। ঠিক আছে। নমস্কার, আমাদের স্কুলে বাচ্চারা ভর্তি হলে ভালোই হবে। আমরা চেষ্টা করছি এগোনোর। ঠিক আছে। নমস্কার। এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যদি ভর্তি হয়ে যান তাহলে আশা করি আমরা মানে যে এখানে সুযোগ সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে তাদের ভালোই হবে। ভবিষ্যতে ওনারা আরো বড় বড় জায়গায় যেতে পারবেন। আচ্ছা, ম্যাডাম, তো স্যাররা যেটা বললেন সেটাই আমার তো একমত। আমরা সবাই চাইছি যে এই স্কুলটাকে আমরা ডেভেলপ করি, বা আমাদের বাচ্চারাও তো বাইরে পড়াশোনা করছে, তো আচ্ছা। তাদেরকেও চাইছি যে সবাই এখানে মানে এক কথায় আমরা চাইছি যে কোচবিহারের ছেলে মেয়েরা যাতে বাইরে না গিয়ে বাইরের সুবিধাটা আপনি এখানে পাচ্ছেন। সেটাই। খুবই ভালো, খুবই ভালো প্রয়াস। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনার স্কুলটা একটু দেখা যাবে ভেতরটা? হ্যাঁ, চলুন। তো চলুন। স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমাদের তো কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। হ্যাঁ, তো এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখাচ্ছি যে আমাদের ক্লাসটা কোথায় হবে, কি মিউজিক সিস্টেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই। তো বন্ধুরা, অবশ্যই আপনারা আপনাদের ছোট্ট শিশুটিকে এই বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে পারেন। এখানে যে ধরনের কথাবার্তা বললেন স্যার, তা আমার মনে হয় না যে এরকম পরিবেশ আর কোথাও পাবেন। এই যে স্কুলের দেখুন কত রুম তৈরি হচ্ছে। স্যার, এটা হচ্ছে আমাদের আপনার লিফটের সিস্টেম। ও, এখানে লিফটের সিস্টেম করা হচ্ছে। এখানে ইউরিনাল ব্যবস্থা করা। এদিকে টয়লেট, বাথরুম এদিকটাতে থাকছে। ক্লাস হচ্ছে, এগুলো ক্লাস হচ্ছে। তো এখনো ঠিকঠাক করা হয়নি কোনটা কোন ক্লাস হবে, যেহেতু কনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে আছে। যে এই মুহূর্তে আপনারা তো নার্সারি শুরু করতে চলেছেন। হ্যাঁ, নার্সারি। নার্সারির ক্লাসটা কি নিচে হবে না উপর তলায় হবে? আমরা নিচে করার চেষ্টা করব। আচ্ছা। বাচ্চা যেহেতু হ্যাঁ, পড়ে ঠরে যাওয়ার একটা ভয় থাকতেই পারে। সাইডগুলিতে আমরা গেট লাগিয়ে দিব। আচ্ছা। মানে বাচ্চাদের কোনো রকম রিস্ক যদি না হয়, তার জন্য ধরুন লিফটের ব্যবস্থা হবে এতে। আচ্ছা। আপনার আমরা গেটগুলিকে আপ টু গেটগুলি লাগিয়ে দিবে। এবার এটা হচ্ছে পুরোটাই আমাদের এখানে অফিস রুম হচ্ছে। ধরুন এই সাইডটা আমাদের অফিস রুম হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার সামনের দিকে আমরা মিউজিক সিস্টেম যে হল ঘরটা দরকার সেটা আমরা করছি। মানে একটা বাচ্চাকে ধরুন যে এই ব্রেনটাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো, ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এটাকে জাগিয়ে তুলবো, তার জন্য সিস্টেম এটা করা হচ্ছে। আচ্ছা, দেখুন কোচবিহার শহরের থেকে মাত্র 3-4 কিলোমিটার দূরে 31 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এই স্কুলটি তৈরি হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে 2 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্কুল শেষ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এপ্রিল মাসের থেকে এখানে নার্সারি ক্লাস চালু হচ্ছে। কত স্কোয়ার ফিট আপনাদের স্কুলটা? ধরুন এখানে 4000 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে রয়েছে। 4000 স্কোয়ার ফিটের মতন রয়েছে। আপাতত 2 তলা হয়েছে। হ্যাঁ, 2 তলা হয়েছে। এর উপরে কনস্ট্রাকশন করবেন। আর আপনারা স্কুলের প্লে গ্রাউন্ডটা কোন দিকটায় নেবেন? আমরা এই সাইডটাই নেওয়ার কথা। এই যে সামনে দেখছেন খাতা, হ্যাঁ, আচ্ছা। এই গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,
আচ্ছা আচ্ছা, এই দিকটাই নিবেন। হ্যাঁ, আজকালকার প্রাইভেট স্কুলগুলোতে তো প্লে গ্রাউন্ড পাওয়াই যায় না, বাচ্চা কাচ্চারা দৌড়ানোর জায়গাই নেই, চতুর্দিকে ফ্ল্যাট বাড়িঘর হয়ে গেছে। আমরা ছোটবেলায় মাঠে খেলাধুলা করতাম, আজকালকার বাচ্চারা আর খেলাধুলা করার সময় পায় না। এই যে সার্কেল, এই যে জমিটা দেখছেন, এই যে সামনে জমিটা দেখছেন, এটাই আমাদের প্লে গ্রাউন্ড করার কথা। আচ্ছা ঠিক আছে, খুবই ভালো লাগলো। তো চলে এলাম উপর থেকে, দেখতেই পাচ্ছেন এখনো কনস্ট্রাকশন কমপ্লিট হয়নি, তবে এপ্রিল মাসে চালু হওয়ার আগে আগে এই সামনের সমস্ত জায়গা ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তো স্যার, আপনাদের কোনো কার্ড টার্ড আছে কি, ভিজিটিং কার্ড টার্ড? ভিজিটিং কার্ড করা হয়নি, এটা আচ্ছা। আপনার বোর্ড রয়েছে আর মোবাইল নাম্বার বাইরে গেটে আমরা দিয়েছি, আপনি হয়তো উঠিয়েছেন। তো স্যার, আপনাদের বিদ্যালয়ের একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার? 6294227883। আরেকবার বলেন। 6294227883। ঠিক আছে, তো আপনারা চাইলে এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আসতে পারেন, বা ডাইরেক্ট আপনারা এখানে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের এখানের অফিসটা কটায় খোলে? আমরা আপাতত এই মুহূর্তে আমরা 11টা নাগাদ খুলে দিচ্ছি। 11টা থেকে 3টে অবধি আমরা বসছি। 11টা থেকে 3টে পর্যন্ত থাকে। এখন এখন যারা যদি কেউ ভর্তি হতে আসে আমাদের আচ্ছা। এই সেশনটা ধরতে, তারা অবশ্যই আসতে পারে। তাদের জন্য সবসময় আমি কুচবিহারবাসীকে আনন্দের সঙ্গে আমি মানে আমার এই স্কুলে আসার জন্য তাদেরকে বিশেষ করে অনুরোধ করব, আপনারা আসুন, আপনার ছেলেদেরকে ভালো এবং সুস্থ জায়গায় বা সুস্থ পরিবেশে সুন্দরভাবে তৈরি করার জন্য আমি অনুরোধ করব। প্রত্যেকে আসুন আমাদের স্কুলে, ব্রেন গুরুকুল, ঠিক আছে, কোচবিহার চকচকা চেকপোস্ট। ঠিক আছে। তো আপনাদের এখানে কোর্স ফিটা নিয়ে যদি সামান্য কিছু বলতেন। দেখুন, যেহেতু নতুন স্কুল, সেহেতু আমরা কোনো রেফারেন্স মারফত বা আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে যদি কোনো স্টুডেন্ট ভর্তি হতে চায়, সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টে আমরা কিছু সাবসিডির ব্যবস্থা রেখেছি। সেটা প্রুফ দেখিয়ে যদি আমাদেরকে দেখায়, তাহলে অবশ্যই আমরা ম্যানেজমেন্ট থেকে সাবসিডির ব্যবস্থা করছি। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি লাইক, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দিবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে। আর আপনারা চাইলে আপনাদের ছোট শিশুকে এই স্কুলে ভর্তি করতে পারবেন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। তো এখনকার মতন বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন।